పర్సనలీ ఫేస్డ్ దట్ ప్రాబ్లమ్. ఆమె ఆ ప్రాబ్లం గురించి వాయిస్ రేస్ చేసింది కదా, దట్ ఎ వుమన్స్ ప్లేస్ ఈజ్ హర్ హోమ్. షీ షుడ్ నాట్ స్టెప్ అవుట్. ఈవెన్ ఇఫ్ షీ స్టెప్స్ అవుట్, she won't be able to do much in this world which is dominated by men. ఈ మెన్స్ వరల్డ్ లో, మేల్ చావనిస్టిక్ సొసైటీలో ఒకవేళ ఒక లేడీ బయట వచ్చినా ఆమె వల్ల ఏమీ సాధ్యం కాదు అనేది ఒక ఒపీనియన్ ఉంది, స్ట్రాంగ్ ఒపీనియన్. బట్ గ్రాడ్యువల్లీ హూ ఈస్ మోడిఫైయింగ్ దట్ ఒపీనియన్? ఇట్ ఈస్ విమెన్ ఓన్లీ. లేడీసే బయట వచ్చి లేడీసే ఎస్ వీ టూ క్యాన్ డూ దిస్ అనేది వాళ్ళ మెటల్ని వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఏమి కొన్ని ఆపర్చునిటీస్ వస్తున్నాయి. వీఆర్ ఏబుల్ టు షో సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. Look at those women, look at that woman. So that's why we have placed all those portraits on the walls. Haven't you seen? ప్రాజెక్ట్ వర్క్ లాగా మనం అన్ని డిస్ప్లే చేసినాం కదా. ప్రతి ఫీల్డ్ లో లేడీస్ ఉన్నారు, ప్రతి ఫీల్డ్ లో ఉన్నారు, ఎక్కడ లేరు అనేది లేదు. సో ఆల్ దోస్ పీపుల్ ఆర్ దేర్ టు ఇన్స్పైర్ us. yes, if she can do that, why can't I? ఆమె చేస్తే నేను ఎందుకు చేయలేను? నేను కూడా ఖచ్చితంగా చేయవచ్చు. సో మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నారు. we have milestones in all these fields, we have ideals in all these fields. So what I was saying is, when a woman takes up her pen to write for the cause of women, they usually ladies enduku rastunnaru ante because it is the ladies who are victims. It is the ladies who have gone through all those ordeals. వాళ్ళంతా సఫర్ చేసినారు కాబట్టి, సఫర్ అయినారు కాబట్టి వాళ్ళకి బాగా తెలుసు. జెంట్స్ అంటే they will write only by observing others, but the ladies they have been facing all this for hundreds of years. So they know what other woman is going through. Even if they are not the victims, they will think from a woman's point of view how it will be when she is inflicted with that torture. ఆ టార్చర్ అనేది ఆమె మీద ఇన్ఫ్లిక్ట్ చేస్తే ఆమె ఎలా ఫీల్ అవుతుంది అనేది మనం ఒక ఉమెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి కూడా మనము ఫీల్ చేయవచ్చు. సో దీస్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆర్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఎవరీ కల్చర్. ప్రతి కల్చర్లో ఈ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి, వన్ ఫార్మ్ ఆర్ అదర్, ఇన్ వన్ వే ఆర్ అనదర్. కొన్ని రిలాక్సేషన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఆల్ ద రెస్ట్రిక్షన్స్ మేబీ దే ఆర్ బికాస్ ద సొసైటీ ఈజ్ నాట్ సో కన్వీనియంట్ ఫర్ విమెన్. సో మనం బయట అర్ధరాత్రి మనం తిరుగుతాము, ఐఎమ్ ఫ్రీ అంటే వీ డోంట్ నో విచ్ యాక్సిడెంట్ వీ మే ఫేస్, వాట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. సో అంత మనకి సొసైటీ అంతా ఏమేమో అంత మనకి స్టిల్ ద పీపుల్ దేర్ అవుట్లుక్ ఈజ్ నాట్ సో బ్రాడ్. వాళ్ళ అవుట్లుక్ అంత బ్రాడ్ లేదు కాబట్టి మనం అంత ఫ్రీడమ్ కూడా తీసుకునే అవసరం లేదు. సో ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ఫర్ అవర్ బెనిఫిట్. సో ఇఫ్ ద ఫ్రీడమ్ హార్మ్స్ యూ, యూ షుడ్ నాట్ టేక్ దట్ ఫ్రీడమ్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు థింక్ లాజికలీ, వాట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ మీ, వాట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ మీ. We have, so freedom is, what is the real freedom? It is the freedom to take your own decisions. Decide what is good for you without coming under pressure. Where you are pressurized cheyakunda, what is good for me, what is not so good for me, what is beneficial for me, what is harmful for me anedi meeremi lucid ga koncham clear ga, if you are able to think and if you are able to act upon your decisions, that is the true freedom, I think. Okay, so what is the culture? What does the culture say? I may be wrong. You have heard a few lines here and there which I want to repeat, but don't expect me to be very correct in this. I may go wrong, 100% wrong because I am not well versed with what I am saying, but the meaning, I know what the meaning is. So somewhere it is said, what is the role of a lady? Who is an ideal woman? Ideal woman ante evaru? It is said, Kareshu Dasi, Karameshu Mantri, Bhojeshu Mata, Saraneshu Rambhan. Who is this Kareshu Dasi? A lady who works like a slave. Who is an ideal lady? A lady who works like a dasi, like a slave. Oka slave laga, bonded labor laga, from morning till night, 24 hours she has to go on grinding herself for the sake of the family, is an ideal woman. She should live like a dasi, eternal dasi. Then she has to even act as a mantri. Oka mantri laga kuda act cheyali. When should she act as a mantri? Whenever someone needs her suggestions, whenever husband seeks her suggestion, whenever children seek her suggestion, whenever they invite her opinion, ఆమె ఒపీనియన్స్ ఎలా ఉండాలి, చాలా పర్ఫెక్ట్గా చాలా బాగా ఆలోచించి ఫ్యామిలీ గురించి మొత్తం ఆమె మైండ్లో పెట్టుకొని నేను ఏదైతే సజెషన్ ఇస్తున్నానో దట్ షుడ్ బి బెనిఫిషియల్ ఫర్ ద ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ, ఫర్ ద ఎంటైర్ క్లాన్. వాళ్ళ ట్రైబ్ మొత్తం ఉంటుంది, క్లాన్ ఉంటుంది. ఫ్యామిలీ అంటే
father, mother, 2 children కాదు, joint families. So she should keep in mind whatever decision or whatever suggestion, not decision, whatever suggestion she is offering to the person who is seeking that suggestion, it should have good effect on the entire family. So as a mantri also, her role is designated as Dasi, but sometimes she is also called for to give her opinion. So అలాంటి ఒపీనియన్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఆమె ఎలాంటి ఒపీనియన్ ఉండాలి, చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఒపీనియన్ ఉండాలి. It should not harm others. So she should keep in mind everything while offering her opinion. Then she should not hurt others' sentiments. Then she should be like a mata when she is offering food. భోజేష్ మాత అంటే ఒక మదర్ చిల్డ్రన్ని ఎంత బాగా ఫీడ్ చేస్తుందో, షీ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దర్ గ్రోయింగ్ అప్. సో ఫర్ ద ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ఆమె ఎలా ఒక మాత లాగా, ఒక మదర్ లాగా షీ హ్యాస్ టు ప్రొవైడ్ భోజనం ఫర్ దెమ్. షీ హ్యాస్ టు కుక్. షీ హ్యాస్ అన్నపూర్ణ అంటే ద గాడెస్ ఆఫ్ ఫుడ్. సో షీ హ్యాస్ టు బి లైక్ దట్. దేర్ Sereneshwaramba, she should be very beautiful, good looking, and she has to satisfy her husband. She should be comfortable. She should be comforting to her better half. So ఈ అన్ని రోజు ఇంకా ఉన్నాయి, లిస్ట్ ద లిస్ట్ గోస్ ఆన్. సో ఐ హ్యావ్ కోటెడ్ ఓన్లీ ఫస్ట్ 4. ఇంకా కొన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇవి అన్ని ఆల్ ఇన్ వన్ ఒకరు ఉంటేనే షీ ఈజ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ లేడీ. సో ఇవన్నీ మనం మైండ్లో పెట్టుకొని, ఇవన్నీ ఒక్కొక్క కల్చర్లో ఒక్కొక్కటి ఉంటాయి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ బై దీస్ ఫెమినిస్ట్ రైటర్స్, అండ్ ఆల్ దీస్ రోల్స్ హూ విల్ నో బెటర్ అబౌట్ దోస్ రోల్స్ దాన్ ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ ఫేస్డ్ దెమ్, ద పీపుల్ హూ ఆర్ జడ్జ్డ్ అగేన్స్ట్ దేర్ పర్ఫార్మెన్స్ అబౌట్ దీస్ రోల్స్. ఈ రోజు మీరు ఎంత బాగా మీరు ప్లే చేస్తున్నారు మీ లైఫ్లో అనేది చూసి మనకి ఎవరో ఒకరు బ్రాండ్ చేస్తారు కదా, యు ఆర్ ఎ గుడ్ ఉమెన్ ఆర్ యు ఆర్ ఎ బ్యాడ్ ఉమెన్, యు ఆర్ ఎన్ ఐడియల్ లేడీ ఆర్ యు ఆర్ నాట్ సో గుడ్. సో ఇలాంటివి అన్నీ ఎవరికి బాగా తెలుసు, ఎవరైతే అవన్నీ ఫేస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకే తెలుసు. కాబట్టి వీ హ్యావ్ గాట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ రైటర్స్ హూ హ్యావ్ ఫీమేల్ రైటర్స్ హూ హ్యావ్ రిటన్ ఆన్ దిస్ టాపిక్ ఆఫ్ ఫెమినిజం. ఫెమినిజం గురించి ఎక్కువ రాసిన వాళ్ళు లేడీస్ ఎందుకున్నారంటే వాళ్ళు యాక్చువల్గా దే హ్యావ్ గాన్ త్రూ దిస్. దే ఈవెన్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ నాట్ గాన్ త్రూ దిస్, దే విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ దే ఫెలో విమెన్ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ అనేది వాళ్ళకి బాగా అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది. కాబట్టి లేడీస్ ఎక్కువ రాసినారు, కానీ జెంట్స్ కూడా రాశారు. We have gents who are very understanding, so they have also spoken about the cause of women, but they are less in number when compared to women writers. So this Shashi Deshpande, she is also a feminist. She speaks for women. She speaks on behalf of women. There are a few things which women themselves they may not have given voice to. వాళ్ళకి ఆ ఫీలింగ్ ఉండొచ్చు, ఆ థింకింగ్ ఉండొచ్చు, కానీ వాళ్ళకే క్లారిటీ ఉండదు. ఏం క్లారిటీ ఉండదు, నేనేమనుకుంటున్నాను అనేది నాకే క్లారిటీ ఉండకపోవచ్చు. సో అలాంటి వాయిస్లెస్ థాట్స్కి కూడా ఏమే ఒక వాయిస్ ఇచ్చింది శశి దేశపాండే. వాట్ ఏ ఉమెన్ ఫీల్. చిన్నవి ఉంటాయి, ట్రివియల్ ఉంటాయి. అసలు మనం ఏమి చాలా పెద్దవి అనుకుంటున్నాం. ఓకే, ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ అనుకుంటున్నాం, ఇంకొకటి ఎంప్లాయ్మెంట్. దట్ ఈస్ నాట్ ద థింగ్. ద ఉమెన్ హ్యాస్ టు ఫేస్ సో మెనీ ట్రివియల్ థింగ్స్. ఈ చిన్నవి కలిపి ఒక ఆమె ఐడెంటిటీనే షేప్ చేస్తాయి. సో అలాంటివి చిన్న వాటి మీద ఏమేమి ఫోకస్ చేస్తుంది. అండ్ షీ గివ్స్ వాయిస్ టు ఆల్ దోస్ అన్స్పోకెన్ థాట్స్ ఆఫ్ విమెన్, అన్స్పోకెన్ థాట్స్ ఆఫ్ లేడీస్, అన్స్పోకెన్ థాట్స్ ఆఫ్ విక్టిమ్స్. అండ్ ప్రతిసారి ఆ థాట్స్, does feminism mean that women are also always right and men are always wrong? It could be otherwise also. So now government has framed various laws for protection of women. కదా, విమెన్ ప్రొటెక్షన్కి ఒక్కసారి ఒక లేడీ ఒకరి గురించి ఏమైనా కంప్లైంట్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటారు. బట్ వాట్ ఆర్ పీపుల్ డూయింగ్ రియల్లీ? విక్టిమ్స్ అనే వాళ్ళు ఏమవుతున్నారు? దే ఆర్ రిమైనింగ్ సైలెంట్. నిజంగానే సఫర్ అయిన వాళ్ళు అట్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ ద సొసైటీ దే ఆర్ నాట్ రేజింగ్ దేర్ వాయిస్. బట్ దేర్ ఆర్ అదర్ విమెన్ హూ ఆర్ విక్టిమైజర్స్. వాళ్ళే అందరినీ ఏమి టార్చర్ చేస్తుంటారు. అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? She is bold enough to raise her voice, and what will she do? She will use all these laws framed by government to terrorize men. Na mata vintava leda, nenu velli ila complaint chestanu. I am going to complain against you, but that complaint will be totally baseless. Aniki em undadu, base undadu, meaningless complaint untundi. Alanti complaints enduku manaki government okati possibility ichindi, meeku oka ayudham oka weapon laga create chesindi ala kabatti మనం చాలా మంది మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు కొంతమంది. సో మిస్యూజ్ చేసినప్పుడు ఆ లాకి ఏం వాల్యూ ఉంటుందమ్మా?